ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति শান্তিः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी
नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं
হৃৎস্থম জ্ঞানাসিনাত্মনঃ চিত্ত্বৈनं সংশয়ं যোগম आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। আজকের মনন চতুর্থ অধ্যায়ের 18 নম্বর শ্লোক। कर्मण्यकर्मयः पश्येद् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। আবার পড়ছি। कर्मण्यकर्मयः पश्येद् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। এই আলোচনা শুরু হয়েছে, ভগবান বলেছেন যে হে অর্জুন, কি কর্তব্য আর কি কর্তব্য নয় এই বিষয়ে যারা ক্রান্তদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তারাও মোহিত হয়ে আছে, মুগ্ধ হয়ে আছে। তো আমি তোমাকে সেই কর্মতত্ত্ব বলবো, তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি, যা জেনে নাকি তুমি মোহের পারে যেতে পারবে। এবং সেই বিষয়কেই আরো ইলাস্ট্রেট করার জন্য, আরো বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদন করার জন্য বলছেন, কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম বোদ্ধব্যম চ বিকর্মণঃ আকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যম গহনা কর্মণো গতিঃ। কর্মের এই যে গতি, শুধু কর্ম নয়, কর্ম এবং অকর্ম এই উভয়ের যে, বা বিকর্ম, এই উভয়ের যে গতি, তার যে প্রকৃত তত্ত্ব তা অত্যন্ত গহন, অত্যন্ত গভীর, তাই দুর্জ্ঞেয়, সহজে জানা যায় না। তো সেখানে কর্ম কাকে বলা হয়? তা শাস্ত্রবিহিত, যা শাস্ত্রে কর্তব্য বলে উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে অগ্নিহোত্র করবে। ইয়াবৎ জীবম অগ্নিহোত্রম জুহুয়াৎ, যতদিন বেঁচে থাকবে অগ্নিহোত্র করবে। বা আহারাহ সন্ধ্যামুপাসিত, প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা করতে হবে। তো এইভাবে শাস্ত্রে বিবিধ কর্ম আচরণীয় বলে বিহিত হয়েছে। আর তারপরে বলা হচ্ছে বিকর্ম। বিকর্ম মানে কি? যা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বলা হচ্ছে না কলঞ্জম ভক্ষয়েত, কলঞ্জ ভক্ষণ করবে না। বলা হচ্ছে মা হিংস্যাৎ সর্বাভূতানি, কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না, হত্যা করবে না। এইরকম বিকর্ম যেগুলো করা চলবে না, সেগুলো নিয়ে বলা হচ্ছে। তথা আকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যম, আকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যম, অর্থাৎ যা অকর্ম তাকেও বুঝতে হবে। এইবারে এই অকর্ম বিষয়টাও আমাদের বুঝতে হবে। যেমন আমি এখন বিষয়টা বলার চেষ্টা করছি, এই বিকর্ম ব্যাপারটা কি, তাই তো? এই সরি, অকর্ম ব্যাপারটা কি? এখানে বলা হচ্ছে আকর্মণশ্চ তূষ্ণীম ভাবস্য বোদ্ধব্যম।
নাম্বার। বেশ। আকর্মণশ্চ, আচ্ছা, এখানে অনেকেই জায়গাটাকে পরিষ্কার করছেন না, সুবিধা নেই, আমরা অনেক দেখতে পারবো। বেশ, এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং, যে অকর্ম ব্যাপারটা কি। তো সেখানে শ্রীধর স্বামী টিকাতে স্পষ্ট করছেন যে অকর্ম মানে কি না, আকর্মণ লোক সিদ্ধ মাত্রম এব আকর্মণা অবিহিত ব্যাপারস্যাপি তত্ত্বম বোদ্ধব্যম अस्ति। তো শাস্ত্রে কোথাও বলা হয়নি যে আহ খাওয়া দাওয়া করবে, কি খাবে না বলা আছে, কিন্তু খাওয়া দাওয়া করবে এটার জন্য আলাদা করে কোনো বিধি করা হয়নি। যে কেন, বলছে ওখানে তুষ্ণীম ভাব, ওখানে শাস্ত্র চুপ করে আছে। যে কেন চুপ করে আছে, যেটা রাগতঃ প্রাপ্ত, ওটা অনুরাগ বশতই প্রাপ্ত হবে, ওটার জন্য আলাদা করে বিধি করার দরকার নেই, মানুষের এমনি এমনি খাদ্যের প্রতি প্রবৃত্তি হবে। সুতরাং এখানে অকর্ম বলতে কি বলা হয়েছে, যেখানে কর্তব্য, এটা কর্তব্য বলে শাস্ত্রে বিহিত নেই, আবার এটা নিষিদ্ধ বলেও শাস্ত্রে বিহিত নেই, যেখানে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় মানুষের, তাকে এখানে অকর্ম বলা হয়েছে। ঠিক আছে, কর্ম মানে কি, যেটা বিহিত, শাস্ত্রে বিহিত, শাস্ত্রে করতে হবে বলে বলা হয়েছে এমন যে কর্মসমূহ, তাকে এখানে কর্ম বলা হয়েছে। শাস্ত্রে যেগুলোকে কর্তব্য নয়, নিষিদ্ধ বলে বলা হয়েছে, সেগুলো হলো বিকর্ম। আর অকর্মাণশ্চ বোদ্ধব্যম, এখানে অকর্ম কাকে বলা হয়েছে, যেখানে শাস্ত্র মৌন অবলম্বন করেছে, এটা কর্তব্য এটাও বলেনি, আবার নিষিদ্ধ এটাও বলেনি, এই জায়গাগুলোতে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় তাই বলেনি, এইগুলোকে এখানে অকর্ম বলা হয়। যেমন 2 পা দিয়ে হাঁটবে, এটা তো ঠিক আছে। সুতরাং আমি আবার বলছি লাইনটা, এই কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের তত্ত্ব জানতে হবে, কারণ কর্মের গতি অত্যন্ত দুর্গেয়, কোনটা কর্তব্য আর কোনটা কর্তব্য নয়, এটা যদি আমি জানতে না পারি, তাহলে আমি কোনটা করণীয় সেখানে প্রবৃত্ত হতে পারবো না, যেখান থেকে আমাকে নিবৃত্ত হওয়ার কথা, যেটা করা উচিত নয়, আমি সেখানে আহ লেগে পড়বো, তাহলে তো আমার ক্ষতিই হবে। ঠিক আছে, সুতরাং এই কর্মের যে তত্ত্ব তা অত্যন্ত গহন। এইবারে মেইন বিষয়টা বলা হচ্ছে, আমি কেন এতটা বললাম, কারণ না হলে এই আহ আলোচ্য শ্লোকটা বোঝাই যাবে না। এটা একটা হেয়ালির মতো। বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন মানুষের মধ্যে, তিনিই জ্ঞানী ও যোগযুক্ত এবং সর্বকর্মকারী। আচ্ছা, তাই নাকি? যেমন কর্মে অকর্ম, যে কর্তব্যে অকর্তব্য, যেমন আমার এখন, আমি যদি ছাত্র হই, আমার এখন পড়াশুনো কর্তব্য, তো আমি
পড়াশুনো করছি না, হলে কেন? আমি কর্মে অকর্ম দেখছি। আর এই আড্ডা দেওয়া, মোবাইল ঘাটা, এগুলো আমার অকর্ম, এগুলো আমার শাস্ত্রে বিহিতও নেই, নিষিদ্ধও নেই, কিন্তু আহ সেখানে আমার বিশেষ সময় চলে যায়, কোনো লাভের লাভ হয় না। সেখানে আমি কর্তব্যতা বোধ করছি, আমার এগুলো করতে হবে। কেন করছেন? যে গীতাতে বলা আছে যে এরকম করলে তবেই আমি জ্ঞানী হব, তবেই আমি যোগ যুক্ত হব। মোটেই না। এখানে তত্ত্বটা কেউ বুঝতেই পারছে না। তত্ত্বটা বুঝলে কেউ এরকম বলতো না, ঠিক কিনা? তো এখানে কি বলা হচ্ছে যে এখানে কর্ম বলতে বলা হচ্ছে ব্যাপার মাত্রম। ব্যাপার মানে হচ্ছে ক্রিয়া, ঠিক আছে? কর্মণি ক্রিয়াতে ইতি কর্ম ব্যাপার মাত্রম, ঠিক আছে? তো সেই রকম কর্মে যিনি কর্মাভাব দেখেন, আবার কর্মাভাবে আহ মানে আকর্মণি যিনি কর্তব্যত্ব দেখেন, ঠিক আছে, সেই হচ্ছে বুদ্ধিমান, সেই হচ্ছে যোগী, সেই হচ্ছে কৃষ্ণ কর্মকৃত। এইবারে কর্ম বিষয়টাকে বুঝতে হবে, এখানে যেটাকে কর্ম বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? তো কর্ম মানেই সেটা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিয়াত্মক হবে, ঠিক আছে? তো হয় আমরা কোনো কিছুতে প্রবৃত্ত হব, অথবা কোনো কিছু থেকে নিবৃত্ত হব, এবং সেটা হচ্ছে কর্তৃতন্ত্র, মানে যে কর্তা তার অধীনে থাকবে। আমি সেটাতে প্রবৃত্ত হতেও পারি, প্রবৃত্ত নাও হতে পারি, ঠিক আছে? তো এই যে কর্মে প্রবৃত্তি আমাদের কেন হয়? কামনাপূর্বক প্রবৃত্তি হয়। আমরা কোনো কিছু পাওয়ার জন্যই এই কর্মে প্রবৃত্ত হই। ফলে এই কর্মে প্রবৃত্তি, এই সমস্ত, এই কর্মে প্রবৃত্তি বলুন, এই পুরো বিষয়টাই হচ্ছে আবিদ্যক, অবিদ্যা পূর্বক হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমি আমার যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বভাব, আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ জানি না, এবং প্রকৃত স্বরূপ জানি না বলেই আমি ভাবছি যে আমি আনন্দময় নই, আমাকে আনন্দ বাইরের বিষয় থেকে অর্জন করতে হবে, এবং তার জন্য আনন্দ লাভের বাসনায় আমি বাহ্য বিভিন্ন বস্তু চাইছি, এবং সেই বস্তুগুলো পাওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করছি, কর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছি। এবারে এটা জ্ঞানী ব্যক্তি করতে পারেন না। যে অজ্ঞানী, ঠিক আছে, যার নিজের স্বরূপের জ্ঞান নেই, সেই এই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহলে যে জ্ঞানী, সেই বাসনাপূর্বক যে কর্মে প্রবৃত্তি, যার কারণে সুখ দুঃখের আগমন হয়, যার কারণে বন্ধন হয়, তাকে তিনি কর্তব্য বলে ধরেন না। সেখানে তিনি প্রবৃত্ত হন না। তাহলে কি কর্মের একটা স্পেসিফিক ডেফিনিশন দেওয়া হলো যে কর্ম ব্যাপারটা কি? না, বলা হচ্ছে বাসনাপূর্বক, অবিদ্যাপূর্বক যে সকল ব্যাপারে প্রবৃত্তি হয়, বা যে সকল ব্যাপার থেকে, যে সকল কাজ থেকে নিবৃত্তি হয়, সেগুলোকে ক্রিয়া বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? এবারে এর এর লিমিটেশন কোথায়? লিমিটেশন হচ্ছে এটা বাসনাপূর্বক। বাসনাপূর্বক মানেই এখানে অবিদ্যার স্পর্শ আছে, অজ্ঞানের স্পর্শ আছে। নিজের স্বরূপকে না জানার কারণেই এই সকল কর্ম আচরিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্যই এগুলোতে প্রবৃত্ত হবেন না, তিনি এগুলোতে কর্তব্যতা দেখেন না। তাই এই সাধারণ মানুষজন যাকে কর্তব্য বলে ধরে, জ্ঞানী ব্যক্তি সেখানে
কর্তব্যতা দেখেন না, তাকে করণীয় বলে অনুভব করেন না। আর অকর্মণি চ কর্ময়ঃ, অকর্ম মানে কর্মাভাব, সেই কর্মাভাবকেই যিনি কর্তব্য বলে ধরেন, অর্থাৎ বাসনাপূর্বক যে কর্মে প্রবৃত্তি, সেরকম কর্মে প্রবৃত্ত না হওয়াটাকেই যে কর্তব্য বলে ভাবে, যে না না, এরকম ভাবে আমি কর্মে প্রবৃত্ত হব না, এখান থেকে তো সুখ দুঃখ আসবে, আমি তো বন্ধনে পড়ে যাব, সুতরাং এরকম কর্মে আমি প্রবৃত্ত হব না, এরকম কর্মে প্রবৃত্ত না হওয়াটাই আমার কর্ম, এরকম কাজ না করাটাই আমার কর্তব্য। এটা হচ্ছে নিবৃত্তি। ঠিক আছে? এবং আমার হাতেই আছে পুরোটা, কর্তৃতন্ত্র তো আমার হাতেই আছে পুরোটা, আমি প্রবৃত্ত হব কি নিবৃত্ত হব। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি সেই, যিনি এই বাসনাপূর্বক কর্মে প্রবৃত্তি, যা থেকে সুখ দুঃখ আসে, যা থেকে বন্ধন তৈরি হয়, সেখানে তিনি অকর্তব্য বলে বোঝেন, যে না, এটা করা উচিত নয়। এবং সাধারণ মানুষ যেটাকে করা উচিত নয় বলে ভাবে, অর্থাৎ বাসনাহীন, বাসনাহীনতা, এই ধরনের কর্মে প্রবৃত্তির অভাব, ঠিক আছে, এটাকেই যে কর্তব্য বলে ভাবে, যে আমার বাসনাপূর্বক কর্মে প্রবৃত্তি আমি করব না এবং এটাই আমার কর্তব্য, এই রকম সবুদ্ধিমান মানুষেষু, তিনিই হচ্ছেন মানুষদের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই হচ্ছেন যোগী। সয়ুক্তঃ, সেই হচ্ছে যোগী, সেই হচ্ছে প্রকৃত কর্মযোগী। এবং সেই কৃৎস্ন কর্মকৃত, এই কর্ম এবং অকর্ম, এদের প্রকৃত স্বরূপ এই তিনিই কিন্তু জানেন। ঠিক আছে? তিনিই কিন্তু জানেন। সুতরাং এখানে একটা হেয়ালির মতো করে আছে। তো এটা দেখে এটা যেন ভাববেন না যে যেটা করা উচিত সেটা করব না, যেটা করা উচিত নয় সেটা করব, তবেই আমি বুদ্ধিমান হব, না। সাধারণ ব্যক্তি, প্রাকৃত ব্যক্তি, যাকে কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেন, বাসনা পূর্বক কর্মে প্রবৃত্তি, যেখান থেকে সুখ দুঃখ আসে, যার ফলে বন্ধন হয়, সেটাকে যিনি কর্তব্য বলে মনে করেন না, এবং সাধারণ মানুষ যাকে অকর্তব্য বলে মনে করে, তাকে যিনি করণীয় বলে নির্ধারণ করেন, তিনিই হলেন মানুষদের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই হলেন যোগী। কারণ যোগীর পথটা তো আর সাধারণ পথ নয়, লোকপ্রসিদ্ধ পথ নয়, যেখানে ইন্দ্রিয় সমূহ বিষয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তিনি কি করছেন? ঘোড়ার গলায় রাশ পরানোর মতো প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়কে একদম কষে ধরে আছেন, একটা বিষয়ের দিকে যেতে দেবেন না। সাধারণ মানুষ তাকে একদম খুল্লাম খুল্লা ছেড়ে রেখেছে, বিভিন্ন দিকে বিষয়, বিভিন্ন বিষয়ের দিকে ইন্দ্রিয়গুলো ছুটে যাচ্ছে, ইনফরমেশন হিসেবে সুখ দুঃখ উদাসীনতা নিয়ে আসছে, যোগী সেদিকে যাচ্ছেন না, তার জন্যই তিনি যোগী। সেই নিয়ন্ত্রণ তিনি করেছেন বলেই তিনি যোগী, তিনিই হলেন বুদ্ধিমান, এবং তিনি এই কর্ম এবং অকর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন। ঠিক আছে? তো এইভাবে খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে। আর এর একটা বিশাল বড় ভাষ্য শঙ্করাচার্য করেছেন, যার সারমর্ম আমি আগামী আলোচনায় একটু ছোট্ট করে বলার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি আজকে, যেহেতু আজকে তত্ত্বটা একটু কঠিন ছিল, আগে পিছিয়ে বলা একটু প্রয়োজন ছিল। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।